Environmental Science and Engineering la fifth unit. The name of the fifth unit is Human Population and the Environment, in which நம்ம என்னென்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா population என்ன, population density, population growth பத்தி நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். What is the general objective of the content of the today's presentation is students able to understand the population and its growth. Population என்ன, அதோட growth பத்தின details பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் general objective of the today's presentation. Then what is the specific objectives அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா students able to define the population characteristics in terms of exponential growth, doubling time, total fertility rate, zero population growth, etc. இதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற போறோம், right? Then first, what is population? Population is all the organisms of the same group or species who live in a particular geographical area. ஒரு குறிப்பிட்ட geographical ஏரியால எவ்வளவு number of individual species வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறது தான் population. Simply, the population is otherwise called as number of individuals at a particular area in a given time. ஒரு குறிப்பிட்ட டயத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியால எவ்வளவு number of individuals இருக்காங்க அப்படின்றதுக்கு பேர் தான் populations, right? Then population density. Population density means number of individuals of the population per unit area or per unit volume. Per unit ஏரியால இல்ல அப்படின்னா per unit வால்யூம்ல எவ்வளவு number of individuals இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறது population density. Then characteristics of population. First, size. Size pertains to the number of individuals in a population. Population, number of individuals in a population, right? Factors that contribute to the size of a population. எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் பாப்புலேஷன் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். There are three main factors. ஒன்று வந்து natality, the second one is mortality, the third one is migration. Natality means the number of species that are born. இந்த வேர்ல்டில் புதுசாக number of species that born, right? Mortality, the number of species that die. எத்தனை பேர் இறக்குறாங்கன்றத பார்க்கறது வந்து mortality. எத்தனை பேர் பிறப்போட விகிதத்தை பார்க்கறது வந்து natality. Okay. The third one is migration, the transfer of species from one place to another. Migration means ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறவங்கள migrant அப்படிம்பாங்க. அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து migration. அதை வந்து ரெண்டு தான் பிரிக்கிறாங்க. ஒன்று வந்து immigration, இன்னொன்று வந்து emigration. Emigration means the number of species that entered the land. ஒரு புதுசா ஒரு லேண்டுக்குள்ள என்ற ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பேர் வந்து இமிகிரேஷன். எமிகிரேஷன்னா the number of species that leave the land. நம்ம லேண்ட்ல இருந்து லீவ் ஆகி போறவங்களுக்கு பேர் வந்து எமிகிரேஷன். ஓகே. நெக்ஸ்ட், பாப்புலேஷன் growth. ரைட். இப்போ பாப்புலேஷன் என்னன்னு பார்த்துட்டோம், பாப்புலேஷன் டென்சிட்டினா என்னன்னு பார்த்தோம், ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் தி பாப்புலேஷன் அதை பார்த்துருக்கோம் நம்ம, ரைட்? இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பாப்புலேஷன் growth, அதோட காசஸ், ரைட்? இந்த பிகினிங், இந்த கிராஃபை பாருங்க. இந்த பிகினிங்ல வந்து நமக்கு பாப்புலேஷன் growth வந்து ஸ்டேபிளாக போயிருக்கு until in 1940 1950 வரைக்கும். 1950க்கு பிறகு தான் with the scientific and technical development life expectancy of human improved. அதனால better sanitization, food and medical facilitiesனால நம்மளோட growth rate, population growth rate வந்து எக்ஸ்போனென்ஷியலா அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகுது. due to some famine related death and the infant mortality with increase in population size. population size வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த இயர் above the year 1950க்கு மேல. இந்த கீழே ப்ரௌன் கலர்ல போட்டிருக்கிற லைன்ஸ் வந்து இது வந்து மோர் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்ல வந்து இன்னும் பாப்புலேஷன்ஸ் வந்து ஸ்டேபிளா போய்கிட்டு தான் இருக்கு. வேற டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்ல தான் பாப்புலேஷன்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸ்போனென்ஷியல் growth-ஆ இருக்கு. ஓகே, ரைட். This slide shows the diagrammatical representations of causes of population growth, right? Due to the socio-economic development, the fertility rate and the life expectancy is increased, right? The fertility increases the birth rate. The life expectancy decreases the death rate. Due to the birth rate and due to the increase of birth rate and decrease of death rate,
the population growth rate is increased. Okay. Next, population growth curves. There are two different curves. The first one is exponential growth. The second one is logistic growth. The exponential growth means unrestricted growth. The second one is logistic means restricted growth. Right? The exponential growth is otherwise the curve is called as J curve. The exponential curve is also known as J curve, occurs when there is no limit to population size. இங்கே பாப்புலேஷன் வந்து தொடர்ந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி போய்கிட்டே தான் இருக்குமே தவிர்த்து அங்கே வந்து ஒரு சஸ்டெயினாக ஒரு ஸ்டெபிளைஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ரைட். அதர்வைஸ் இந்த லாஜிஸ்டிக் க்ரோத்துக்கு இந்த கர்வுக்கு பேர் வந்து எஸ் கர்வ் அப்படிம்பாங்க. இந்த எஸ் கர்வ் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ஃபஸ்ட் இயர் கெமிஸ்ட்ரியில் இந்த பொட்டன்சியோமெட்ரிக் டைட்ரேஷன், பிஹெச்மெட்ரிக் டைட்ரேஷன் இதெல்லாம் நம்ம ப்ராக்டிக்கலில் பண்ணும்போது நமக்கு இது மாதிரியான எஸ் டைப் கர்வு தான் நமக்கு வரும். இதை நமக்கு ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் போட்டு இந்த மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் வந்து பார்ப்பாங்க. இப்போ இந்த கிராஃபில் வந்து இந்த சென்டர் பாயிண்ட் தான் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் மேக்ஸிமம் க்ரோத். ஓகேவா. இதுக்கு கீழே வந்து த ரேட் ஆசலரேட்ஸ். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டெரிவேட்டிவ் கிராஃப் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நல்லா தெரியும். ஃபஸ்ட்டு வந்து ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும், அடுத்து மேக்ஸிமம் வரும், அடுத்து கீழே அப்படி டவுன் ஆகும். இந்த டவுன் ஆகிறது தான் இந்த ரேட் ஸ்லோஸ் டவுன். ஓகேவா. ரைட். இந்த பாப்புலேஷன் க்ரோத்தில் ரெண்டு விதமான க்ரோத் இருக்குது. ஒன்று எக்ஸ்போனன்சியல், இன்னொன்று வந்து லாஜிஸ்டிக் க்ரோத். லாஜிஸ்டிக் க்ரோத்துக்கு வந்து நம்ம இப்போ we are in exponential growthல இருக்கோம். Exponential growth means unrestricted growth, right? The growth rate continuously increases, right? Right. Characteristics of population growth, right? Exponential growth. When a quantity increases by a constant amount, x-axis, y-axisல ஒரு வேரியேஷன் எடுத்திருப்போம். ரைட். இந்த குவான்டிட்டி வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸில் வேரி ஆகக்கூடிய வந்து அமௌண்ட்டை வச்சு இருந்துச்சு அப்படின்னா we can get linear growth. இந்த வேரியேஷன் வந்து அமௌண்ட்டை வச்சு இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு we can get linear growth. But when it is increases by a fixed percentage, இங்கே வந்து நமக்கு பாப்புலேஷனை பொறுத்தளவுக்கு பெர்சன்டேஜை வச்சு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. therefore we can get exponential growth. இப்போ க்ரோத் ரேட்டை சொல்லணும் அப்படின்னா, பாப்புலேஷன் க்ரோத் ரேட்டை சொல்லணும் அப்படின்னா பர்சன்டேஜில் தான் சொல்லுவாங்க, நாட் இன் அமௌண்ட்டில் சொல்ல மாட்டாங்க. அமௌண்ட்டில் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா we can get ஸ்ட்ரைட் லைன், லீனியர் ஃப்ளாட்டுக்கு வந்து கிடைக்கும். நம்ம இங்கே பர்சன்டேஜில் நமக்கு பார்க்குறோம், பர்சன்டேஜில் தான் நம்ம பாப்புலேஷனை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும். அப்போ அதுக்கு நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து எக்ஸ்போனன்சியல் க்ரோத் தான் கிடைக்குது. ஓகேவா. பாப்புலேஷன் க்ரோத் டேக்ஸ் பிளேஸ் எக்ஸ்போனன்சியலி. த செகண்ட் ஃபேக்டர் இஸ் டபுளிங் டைம். The time needed for a population to double its size at a constant annual rate. நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பாப்புலேஷன் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1950 வந்து 3 பில்லியன் இருக்குன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. இது 6 பில்லியன் ஆகிறதுக்கு வந்து 1990 6 பில்லியனாக மாறி இருக்கும். ரைட். இப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் 1990 மைனஸ் 1950 ஈக்குவல் டு 40 இயர்ஸ். இது 40 இயர்ஸ் ஆயிருக்கு டபுள் ஆகிறதுக்கு, அப்படியே பாப்புலேஷன் வந்து டபுள் ஆகிறதுக்கு 40 இயர்ஸ் ஆயிருக்கு. இதுதான் வந்து doubling time. It can be calculated by using the formula doubling time TD equal to 70 divided by R. R is annual growth rate. Okay. அப்படி பாப்புலேஷன் வந்து டபுள் ஆகிறதுக்கு how many years it will take அப்படின்றத பார்க்கறது தான் doubling time. Then total fertility rate. The average number of children that would be born to a woman in her lifetime. ஒரு உமனோட லைஃப் டைத்தில் எவ்வளோ ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ் வந்து பார்ன் ஆகுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது தான் டோட்டல் ஃபெர்டிலிட்டி ரேட். ரைட். இட் வேரியஸ் ஃப்ரம் 1.9 டெவலப்டு நேஷன்ஸில் வந்து டு ஒரு உமனுக்கு வந்து அவங்களோட லைஃப்பில் வந்து ஆவரேஜாக 2 குழந்தைங்க வந்து பிறக்குது. வேறஸ் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் நியர்லி இட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி 5 சில்ட்ரன்ஸ். Right. Infant mortality rate. Infant mortality rate IMR is the number of death of children. மேலே வந்து birth பார்த்தோம், இப்போ வந்து death பார்க்குறோம். Number of death of children less than 1 year. ஒரு வயசுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க 1000 குழந்தைகளில் எத்தனை குழந்தைங்க இறக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறது தான் infant mortality rate. Okay. The rate for a given region is the number of children dying. Number of children dying
அண்டர் தி 1 year of age, ஒரு வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் இறக்கிறது, டிவைடட் பை த நம்பர் ஆஃப் லிவ் பெர்த் டியூரிங் தி இயர் மல்டிப்ளைடு பை 1000, ரைட். இந்த ரேட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா, நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் டையிங், ஒரு வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் எத்தனை பேர் இறக்குறாங்க, டிவைடட் பை எத்தனை பேர், டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் லிவ் பெர்த், எத்தனை பேர் வந்து அந்த ஒரு வருஷத்தில் பிறந்திருக்காங்க, அந்த பிறந்ததில் எத்தனை பேர் வந்து ஒரு வயசுக்கு உட்பட்டவங்க இறந்துருக்காங்க, டிவைடட் பை 1000, ரைட். நெக்ஸ்ட், ரீப்ளேஸ்மெண்ட் லெவல். It is an important concept in population dynamics, right? Population இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட். Two parents bearing two children, ரெண்டு பேரண்ட்ஸ் வந்து ரெண்டு சில்ட்ரன்ஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க, will be replaced by their offspring, அவங்க சந்ததிகள்னால அவங்க வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணப்படுவார்கள், ரைட். அப்படி அவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும், அப்புறம் அவங்க இறப்பாங்க, இவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும், அவங்களோட முன்னோர்கள் இறப்பாங்க, இது மாதிரி நமக்கு வர்றதா வந்து த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் லெவல். For developing nations, if infant mortality is high and life expectancy is low, then replacement level is approximately 2.7. Where developing nations replacement level approximately 2.7. Next factor, zero population growth. Zero population means the birth rate and the death rate are equal. Zero population growth refers to a population that is unchanging. Populationல வந்து எந்த விதமான மாற்றமும் இருக்காது. It is neither growing nor declining. Grow ஆகாது, decline ஆகாது. The growth rate is zero, right? Birth rate equal to death rate. It is called zero population growth. Next, male-female ratio. Due to female infanticides, அது குழந்தை பிறந்த உடனேமே இந்த கள்ளிப்பாலை ஊற்றி நம்ம பல படத்தில் இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம், நம்ம விஷயமும் கேள்விப்பட்டிருப்போம், கள்ளிப்பாலை ஊற்றி கொள்வது, இது மாதிரியானதுக்கு பேர் தான் வந்து ஃபீமேல் இன்ஃபேன்டிசைட்ஸ். அண்டு ஜெண்டர் பேஸ்டு அபார்ஷன்ஸ், ஸ்கேன் பண்ணி பார்ப்போம், வயிற்றுலேயே பெண் குழந்தைன்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதை அபார்ஷன் பண்ணுறோம், இது மாதிரியானதுனால த ரேஷியோ ஹேஸ் பீன் அப்செட் இன் மெனி கண்ட்ரீஸ். த ரேஷியோ மேல் ஃபீமேல் ரேஷியோ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கு. இன் சைனா 140 பாய்ஸுக்கு 100 கேர்ள்ஸ் தான் இருக்காங்க, ரைட். Next, life expectancy. Due to the rapid increase throughout the world, life expectancy வந்து throughout the world வந்து increase ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கு, right. Due to infant mortality rate declining in most countries. Infant mortality rate declining in most of the countries. குழந்தை ஒரு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் வந்து இறக்கிறது வந்து எல்லா கண்ட்ரிலையுமே வந்து குறைஞ்சிருச்சு. And then the development of antibiotics and immunizations is also increases the life expectancy of the human. Next, increasing the standard of living. நம்ம இருக்கக்கூடிய சுற்றி நம்மளோட லிவிங்கை வந்து ஹைஜீனிக்காக நல்ல சொபிஸ்டிகேட்டடாக நம்ம மாற்றிக்கிறோம், அதனாலேயும் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. This slide shows the life expectancy map. Just to look into this slide. Then demographic transition. It is a model used to represent the movement of high birth and death rates to low birth and death rate. High birth rate, high death rate இருந்து low birth rate, low death rateக்கு எப்படி வந்து அந்த demographic transition மாடலை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் demographic transition. As a country develops, country develop ஆக ஹை பர்த் ரேட் ஹை டெத் ரேட்ல இருந்து லோ பர்த் ரேட் லோ டெத் ரேட்டுக்கு எப்படி அந்த மாறுதல்களை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து டெமோகிராஃபிக் டிரான்சிஷன். இதை 4 ஃபேஸஸில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். அந்த ஃபேஸஸ் என்ன அப்படின்னா, ப்ரீ இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபேஸ், டிரான்சிஷனல் ஃபேஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபேஸ், போஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபேஸ். ப்ரீ இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபேஸ் இட் இஸ் கேரக்டரைஸ்ட், இதெல்லாம் வந்து அந்த 1750 1900 அந்த ரேஞ்சில் தான் ப்ரீ இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபேஸ். இட் இஸ் கேரக்டரைஸ்டு பை ஹை க்ரோத் அண்டு டெத் ரேட். பர்த் ரேட்டும் அதிகமாக இருக்கும், டெத் ரேட்டும் அதிகமாக இருக்கும். அண்டு நெட் பாப்புலேஷன் க்ரோத் இஸ் லோ. நம்ம ஏற்கனவே பாப்புலேஷன் க்ரோத்தில் அந்த கிராஃப் பார்த்துருப்போம். 1950 வரைக்கும் பாப்புலேஷன் வந்து ஸ்டெபிளைஸாக தான் இருக்குது. அப்போ அந்த இதுதான் வந்து அதுக்கு முன்னாடி 1900 அந்த ரேஞ்சில் வந்து ப்ரீ இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபேஸ்.
birth rate அதிகமாக இருக்கும், டெத் ரேட்டும் அதிகமாக இருக்கும். அப்போ நெட் பாப்புலேஷன் growth இஸ் லோ, பாப்புலேஷன் growth வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும். செகண்ட் ஒன் இஸ் transitional phase. It occurs by providing better hygiene. அடுத்து வந்து மக்கள் வந்து கொஞ்சம் ஹைஜீனிக்காக ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து நிறையா வந்துருச்சு, அவங்க மக்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தேவையான அடிக்குவேட் ஃபுட்டு வந்து கிடைக்கிது, தேர்பை ரிடியூசிங் டெத், அதனால வந்து டெத்து வந்து ரிடியூஸ் ஆகுது. தேர்ஃபோர் பாப்புலேஷன் growth ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. 2.5 to 3% growth ரேட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. பாப்புலேஷன் growth ரேட் எக்ஸ்போனன்சியலாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது. We are in the third phase, industrial phase. It falls in birth rate, thereby lowering growth rate. birth rate வந்து நம்ம இந்த சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்னால ஃபெர்டிலிட்டியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம வந்து birth rate வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம். இப்போ கவர்மெண்ட்லாம் வந்து ஒரு குடும்பத்துக்கு 2 குழந்தைகள் அப்படின்றது மாதிரி சில திட்டங்கள்லாம் சொல்லி birth rate கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால growth rate வந்து பாப்புலேஷன் growth rate வந்து கண்ட்ரோலாக இருக்குது அப்படின்றத. we are in industrial phase. Then post-industrial phase means during which zero population growth is achieved. Zero population means birth rate equal to death rate. அந்த பாப்புலேஷன் வந்து நம்ம இதுக்கு பிறகு தான் நம்ம இப்போ அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ரைட். This slide shows the problems of population growth. Population growth ஆகிறதுனால நமக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, இட் இன்க்ரீசிங் தி டிமாண்ட் ஃபார் ஃபுட் அண்ட் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ். கண்டிப்பாக இது வந்து நமக்கு ஃபுட்டுக்கும் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸுக்கும் வாட்டர், ஏர், இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பிரச்சனையாகும். ரைட். இன்அடிக்குவேட் கவுசிங் பிரச்சனை வரும். அண்ட் ஹெல்த் சர்வீசஸ், மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து எல்லாருக்குமே கொடுக்க முடியாது. லாஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சுரல் லேண்ட் வந்து லாஸ் ஆகும். ரைட். அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பிரச்சனை வந்து அதிகமாக இருக்கும். என்விரான்மெண்டல் வந்து கெட் பொல்யூட்டட், என்விரான்மெண்ட் எல்லாமே வந்து பொல்யூட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ரைட். திஸ் லைட் shows the summary of the today's presentation. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாப்புலேஷன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம், அடுத்து பாப்புலேஷன் டென்சிட்டின்னு பார்த்தோம், அடுத்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் பார்த்தோம், அதில் மொட்டாலிட்டி, நாட்டாலிட்டி, மைக்ரேஷன் பார்த்தோம். மைக்ரேஷன் இஸ் சப்டிவைடட் இன்டு 2 டைப்ஸ், ஒன்று இமிக்ரேஷன் அண்ட் எமிக்ரேஷன். அடுத்து வந்து பாப்புலேஷன் growthனா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம், அதோட காசஸ், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தோம். கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் எக்ஸ்போனன்ஷியல் growth, doubling time, total fertility rate, infant mortality rate, replacement level, zero population, male female ratio, life expectancy, demographic transition, and the last one is problems associated with population growth. Okay, thank you. வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு ஹியூமன் பாப்புலேஷன் அண்ட் த என்விரான்மெண்ட் என்ற யூனிட்ல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து வேரியேஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷன் பேஸ்ட் ஆன் ஏஜ் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன். General objective of the today's presentation is students able to understand the variation of population based on age and population explosion. Population explosion பற்றியும் variation of population based on age structure பற்றியும் நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம். ரைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக் அப்ஜெக்டிவ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏபிள் டு கிளாசிஃபை டிஃபரண்ட் ஷேப்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷன். தென் students able to describe causes, impact of population explosion and its control. இது இதில் எல்லாமே பற்றி நம்ம இந்த டிஸ்கஷனில் பார்க்க போகிறோம். Right. This slide shows the previous class summary. Right. போன கிளாஸ் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, பாப்புலேஷன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம், பாப்புலேஷன் டென்சிட்டின்னு அப்போ என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம், அதில் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் பார்த்தோம். கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன்லையுமே மொட்டாலிட்டி, நெட்டாலிட்டி, மைக்ரேஷன், இது மூணுலையுமே பார்த்து என்னன்றது பார்த்துருந்தோம். அடுத்து பாப்புலேஷன் growthன்னு பார்த்தோம், காசஸ், அதோட காசஸ், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், ப்ராப்ளம் அசோசியேட்டட் வித் பாப்புலேஷன் growth இதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம். இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் நம்ம எக்ஸ்போனன்ஷியல் growthனா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம், டபுளிங் டைம், டோட்டல் ஃபெர்டிலிட்டி ரேட், infant mortality rate, replacement level, zero population, male female ratio, life expectancy and demographic transition. இது எல்லாமே வந்து ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் நம்ம பார்த்தது. இப்போ இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து வேரியேஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷன் பேஸ்ட் ஆன் ஏஜ் ஸ்ட்ரக்சர். இந்த பாப்புலேஷன் பிரமிட்ஸ்ன்னு சொல்லி கூட கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு தெர் இஸ் ஏ சான்ஸ். ரைட்.
It is represented by age pyramids. Age group வந்து மூணு கேட்டகரியா பிரிக்கிறாங்க. ஒன்னு வந்து ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ், belongs to 0 to 14 years. The second one is reproductive. The age group belongs to 15 to 44 years. The third one is post reproductive. The age group belongs to 45 and above, right? The population pyramids different shapes ல நம்ம explain பண்ண போறோம். அந்த different shapes ல இருந்து நமக்கு என்ன output கிடைக்குது அப்படினா we can population pyramids indicates the first வந்து age distribution. Age distribution வந்து அந்த shapes ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். The second வந்து demographic transition, demographic booms and bust. இத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அடுத்து மேல் ஃபீமேல் ரேஷியோ, எவ்வளவு மேலுக்கு எவ்வளவு ஃபீமேல் இருக்காங்க அந்த ரேஷியோவும் நம்ம இந்த டயகிராம்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். The last one is dependency ratios. Dependence, ஒருத்தரை சார்ந்து ஒருத்தவங்க எந்த ரேஷியோ அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கிற போறோம் இதுல. ரைட், இது மாதிரி தான் டயகிராம் இருக்கும். there are three shapes. It is used to explain the population, variation of population, right? The first shape is pyramid shape, the second one is bell shaped, the third one is unshaped, right? In the pyramid shape, population increasing. In the bell shaped, population is stable, whereas in the unshaped, population is decreasing or zero population. Okay. The wide base indicates young population, whereas narrow base suggests declining birth rate or growing elderly population. இங்க base வந்து ரொம்ப அது wide base இருக்கு. That means young population வந்து அதிகமா இருக்காங்கன்றது அர்த்தம். இங்க வந்து base வந்து very narrow இருக்கு. அப்ப young population வந்து கம்மி, whereas elderly people வந்து அதிகமா இருக்காங்க அப்படின்றது அர்த்தம். whereas இங்க பாத்தீங்கன்னா bell shapeல more or less எல்லாமே வந்து சேம் தான் இருக்கு. stable population, right? இங்க பாருங்க, இதே தான் pyramid shape. pyramid shapeக்கு இங்க வந்து rapid growth. Kenya is a country example for pyramid shaped population growth. Okay, இந்த blue colorல மென்ஷன் பண்ணி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து female, right? The rest of the color is called male. The rest of the color is for male. Okay, the age group belongs மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14 இப்படி ஏஜ் குரூப்பை வந்து மென்ஷன் பண்ணி அந்த கிராஃப் வரைஞ்சா நமக்கு கிராஃப் வந்து இந்த பிரமிட் ஷேப்ல கிடைக்குது. பிரமிட் ஷேப்ல எந்தெந்த கண்ட்ரிக்கு கிடைக்கும்? இந்தியா, பங்களாதேஷ், எத்தியோப்பியா. இங்க வந்து பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. The second வந்து பெல் ஷேப். இங்க பாப்புலேஷன் வந்து ஸ்டேபிள் ஆர் ஸ்லோ growth. ஓகே, இங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், ரைட்? The third one வந்து zero growth or decreasing population. Unshaped, right? Pyramid shaped means here the pre-reproductive greater than reproductive age group, which is also greater than post-reproductive. Okay, that means the age group belongs to pre-reproductive is higher. Okay, then so that we can get pyramid shaped structure, right? Whereas in the bell shaped, the pre-reproductive equal to reproductive age group, which is also equal to post-reproductive age group. Okay, the moon age group remains same, constant. Okay, so that we can get bell shaped stable structure. Okay, the third one is unshaped. Pre-reproductive much lesser than reproductive, but the reproductive greater than post-reproductive. There is declining the population growth. Okay. Next, population explosion. If the population of a species increases suddenly, it is called population explosion. சடனா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஸ்பீசிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா பாப்புலேஷன் வந்து அதுக்கு பேர் வந்து பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன். On the other hand, if the population of an organism decreases suddenly, it is called population cross. Okay,
ஏதாவது ஒரு ஆர்கானிசத்தோட பாப்புலேஷன் வந்து சடனாக குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து பாப்புலேஷன் கிராஸ். ரைட். பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் கேன் பி பெட்டர் அண்டர்ஸ்டுட் பை கன்சிடரிங் தி டபுளிங் டைம். டபுளிங் டைம்ஸை யூஸ் பண்ணி பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணிடலாம், தெரிஞ்சுக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ், டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ், எக்ஸாம்பிள்ஸ் கண்ட்ரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்தியாவுக்கு வந்து டபுளிங் டைம், நம்ம டபுளிங் டைம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். இந்த ஃபார்முலா 70 டிவைடட் பை ஆர். ஆர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஆனுவல் growth rate. ஓகேவா? இதை வச்சு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம டபுளிங், ஒரு கண்ட்ரியோட இப்போ பாப்புலேஷன் வந்து 5 லட்சம் இருந்துச்சுன்னா அடுத்து எந்த வருஷத்தில் 10 lakh ஆகும் பாப்புலேஷன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க வர்றது. அதுக்கு பேர் தான் டபுளிங் டைம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற பாப்புலேஷன் வந்து அப்படியே டபுள் ஆகணும்னா இந்தியாவுக்கு வெறுமனே 28 years இருந்தால் போதும். எல்லா டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸுக்கு வந்து 28, நைஜீரியாவுக்கு வந்து 27, சவுதி அரேபியாவுக்கு 25, பாகிஸ்தானுக்கு வந்து 21 years. வேறு டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்க்கு பாருங்கள், யூகேவுக்கு பாருங்கள் 231 years. இப்போ இருக்கிற பாப்புலேஷன் வந்து அப்படியே டபுள் ஆகிறதுக்கு 231 வருஷம் தேவைப்படுது நமக்கு. யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து 87 years, இட்டாலிக்கு வந்து 99 years, பிரான்ஸுக்கு பாருங்கள் 117 வருஷம் ஆகும். ஓகே. Causes or reason for population explosion. இதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆகிறதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, இன்வென்ஷன் ஆஃப் மாடல் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ். இதுதாங்க ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. ரைட். இந்த மாடர்ன் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ்னால தெர் இஸ் ரிடியூசஸ் டெத் ரேட். டெத் ரேட் வந்து குறைஞ்சிருது. தெர் இஸ் இன்க்ரீசஸ் பெர்த் ரேட். பெர்த் ரேட் வந்து அதிகமாகிடுது. ஓகே. அண்ட் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி. லைஃப் ஒவ்வொருத்தரோட சராசரி ஆயுள் காலம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இலிட்ரேசினால, கல்வி அறிவினாலையும் கல்வி அறிவு இன்மையினாலையும் பாப்புலேஷன் வந்து எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. ஓகே. நெக்ஸ்ட், இம்பேக்ட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன். பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் காசிங் சிவியர் ரிசோர்ஸ் டெப்ளீஷன் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் டீக்ரடேஷன். பாப்புலேஷன் அதிகமாக என்விரான்மெண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டீக்ரடேஷன் ஆகும். ஓகே இல்லையா? Our resources like land, water, fossil fuels, minerals, etc. are limited and due to over-exploitation, these resources are getting exhausted. இந்த ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே வந்து ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே நம்மகிட்ட கம்மியாக தான் இருக்குது. பாப்புலேஷன் கூடிக்கிட்டே போகுது. கூட இங்கேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம். ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் எடுக்க முடியும், அதுக்கு மேலே அங்கேயுமே இருக்காது. அப்போ என்விரான்மெண்ட் ஃபுல்லாக எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடும். ரைட். Then அடுத்து, even many of the renewable resources like forest, grassland, etc. are under tremendous pressure. ஃபாரஸ்ட்டுக்கு ப்ரெஷர் கொடுப்போம், கிராஸ்லேண்ட், அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட், இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம ப்ரெஷர் கொடுத்து அதெல்லாம் வேறு இதாக நம்ம மாற்றிடுவோம். ரைட். The third one is industrial and economic growth are rising. Our quality of life, இண்டஸ்ட்ரி வர்றதுனாலையும் எக்கனாமிக் க்ரோத் அதிகமாக இருக்கிறதுனாலையும் நமக்கு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வந்து மாறலாம். பட் ஆடிங் டாக்ஸிக் பொல்யூட்டன்ஸ், இது எல்லாமே வந்து இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் வந்து என்ன பண்ணும், பொல்யூட்டன்ஸை வந்து நமக்கு கொடுக்குது. ரைட்டா? என்விரான்மெண்ட்டுக்கு வந்து கொடுத்துருது இன்டு ஏர், வாட்டர் அண்டு சாயில். ஃபோர்த் ஒன் இஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம். டிஃபால்ட்டாக அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பிரச்சனை வந்து நிறைய பேத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும். த ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் ஹவுசிங் ப்ராப்ளம்ஸ். வீடு கட்டணும் அப்படின்னா நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் தான் நம்ம அழிக்க வேண்டியது வரும். ரைட். The last one is educating such a vast population is certainly very big task. கல்வி கொடுக்கறது, மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்கறது, இது எல்லாமே வந்து வெரி பிக் டாஸ்காக மாறிடும். ரைட். நெக்ஸ்ட் we are going to discuss about control measures of population explosions. The first point is empower women. உமனை வந்து எம்பவர் பண்ணணும். ரைட். இது எப்படி அப்படின்னா, the study shows that women with access to reproductive health service, அதாவது இனப்பெருக்க ரீதியான ஹெல்த் சர்வீஸ்க்கு அவங்க வரும்போது, ரைட், புவர்ட்டியை வந்து அவங்களுக்கு நம்ம வந்து பிரேக் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா, while those who work are more likely to use birth control. அதாவது புவர்ட்டியாக இருக்கிறவங்களுக்கு, வேலை இல்லாதவங்களுக்கு நம்ம வேலை வாய்ப்பு எல்லாமே ஏற்படுத்தி கொடுக்கும்போது, அதாவது பெண்களை வந்து வேலை பார்க்கறதுக்கு நம்ம அனுப்புறது மூலியமாக அவங்க வந்து எதை விரும்புவாங்க, பெர்த் கண்ட்ரோலை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக விரும்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க, பெர்த் கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ உமனை எம்பவரும் பண்ணுறோம், ஆட்டோமேட்டிக்காக பாப்புலேஷனை குறைக்கிறதுக்கும் அங்கே சான்சஸ் உண்டு. ரைட். செகண்ட் ஒன் இஸ் ப்ரொமோட் ஃபேமிலி பிளானிங். சிம்பிளி எஜுகேட்டிங் men and women about contraception,
can have a big impact on population, right? கருத்தடைகளை பற்றி மென்னுக்கும் உமனுக்கும் அந்த எஜுகேட் பண்ணணும் நம்ம, right? The third one is government incentives. The responsible parenthood should be encouraged by giving incentives. கொஞ்சம் இது மாதிரி ரெஸ்பான்சிபிள் பேரண்ட்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்கறது மூலியமாகவும் இந்த பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். The fourth one is spread awareness. இந்த அவேர்னஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். People need to be told and made to understand the consequences of population explosion of having too many children. அதிகமான சில்ட்ரன் நம்ம பெறுவதன் மூலமாக என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குன்றத நம்ம மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும். அதுக்கு கவர்மெண்ட் அண்டு நான் கவர்மெண்டல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கேன் கேரி அவேர்னஸ் கேம்பெயின்ஸ். அவங்க இது மாதிரி ஒரு சில அவேர்னஸ் கேம்பெயின்ஸ் நடத்தலாம். இன்ஃபார்மிங் பீப்புள் ஹவு தே வில் பி அனேபிள் டு ப்ரொவைட். நிறைய குழந்தைகள் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறனால அவங்களுக்கு போதுமான அளவு குட் நியூட்ரிஷன், எஜுகேஷன் அண்டு மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இது எதுவுமே அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல உணவு, நல்ல கல்வி, நல்ல மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்க முடியாமல் போகும் அப்படின்றத அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும், ரைட்? The last one is population is also a reason for illiteracy and diseases and malnutrition and the negative effects of it are required to be communicated, right? Population is also a reason for அதிகமான பாப்புலேஷன் இருக்கிறதுனால தான் கல்வி அறிவும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. கல்வி அறிவு எல்லாத்துக்குமே கல்வி கொடுக்க முடியலை பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால. அண்டு டிசீஸ் நிறையா நமக்கு டிசீஸ் அண்டு மால் நியூட்ரிஷன், உணவு பற்றாக்குறையினால் சத்து குறைபாடு உள்ள குழந்தைகள் அதிகமாக இருக்கும், ரைட்டா? இது மாதிரியான நெகட்டிவ் இம்பேக்ட்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் அப்படின்ற ஒரு அவேர்னஸ் நம்ம மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும், ரைட்? இந்த கிளாஸில் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் கிளாஸோட ரிவ்யூ பார்த்தோம். அடுத்து வேரியேஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷன் பேஸ்ட் ஆன் ஏஜ் ஸ்ட்ரக்சர். இதில் த்ரீ ஷேப்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். வேரியேஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷனை வாட் ஆர் தே? பிரமிட் ஷேப், பெல் ஷேப், இன்னொன்று ஆண்ட் ஷேப், ரைட்? இந்த நெக்ஸ்ட் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன். இதில் டெஃபினிஷன் பார்த்தோம். பாப்புலேஷன் கிராஷ்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம். டபுளிங் டைத்தை வச்சு பாப்புலேஷனை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம். அடுத்து காசஸ் ஆர் ரீசன் ஃபார் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் பார்த்தோம். அடுத்து இம்பேக்ட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் பார்த்தோம். அடுத்து கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் ஒரு 4 பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம், ரைட்? தேங்க்யூ. வணக்கம். இப்போ நம்ம இந்த ஹியூமன் பாப்புலேஷன் அண்ட் தி என்விரான்மெண்ட்ன்ற 5வது யூனிட்டில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் பாப்புலேஷன் இன் இந்தியா அண்ட் தி தேர்ட் ஒன் இஸ் டெமோகிராஃபிக்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. தி ஜென்ரல் அப்ஜெக்டிவ், இன்னைக்கு ப்ரெசன்டேஷனோட ஜென்ரல் அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இன் இந்தியா அண்ட் வேர்ல்டு. இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் ஸ்டேட்டஸையும் இந்த உலகத்தில் பாப்புலேஷன் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்குன்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிறதா இந்த ப்ரெசன்டேஷனோட ஜென்ரல் அப்ஜெக்டிவ். இந்த ஸ்பெசிஃபிக் அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, த பாப்புலேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படியா இருக்குது அண்டு ப்ரொஜெக்ஷன் எவ்வளோ இந்த வருஷத்தில் எப்படி இருக்கும், நெக்ஸ்ட் 40 இயர்ஸில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு, ஆனுவல் இயர் க்ரோத் ரேட் எப்படி இருக்குது, டெமோகிராஃபிக்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, இது எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஃபோர்த்கமிங் டிஸ்கஷனில், ரைட்? இது நம்ம வெரி ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் இந்த யூனிட்டில் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்ன்ற ஒரு ரிவ்யூ கொடுத்துருக்கேன். பாப்புலேஷன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம், பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி பார்த்தோம், அதில் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் சொல்லி பார்த்தோம். கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை 3 பாயிண்ட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஒன்று மொர்டாலிட்டி, நேட்டாலிட்டி, மைக்ரேஷன் அண்ட் பாப்புலேஷன் க்ரோத். பாப்புலேஷன் க்ரோத்தில் காசஸ், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தோம். இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் க்ரோத் 9 விதமான பாயிண்ட்ஸ் மூலமா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். அதில் எக்ஸ்போனென்ஷியல் க்ரோத், டபுளிங் டைம், டோட்டல் ஃபெர்டிலிட்டி ரேட், இன்ஃபென்ட் மார்டாலிட்டி ரேட், ரீப்ளேஸ்மெண்ட் லெவல், ஜீரோ பாப்புலேஷன், மேல் ஃபீமேல் ரேஷியோ, லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி, டெமோகிராஃபிக் டிரான்சிஷன். செகண்ட் கிளாஸில் நம்ம வேரியேஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷன் பேஸ்ட் ஆன் ஏஜ் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி பார்த்துருந்தோம். அதில் 3 விதமான சேஃப் யூஸ் பண்ணி
பாப்புலேஷனை வந்து வேரி பண்ணி காமிக்கிறோம் நம்ம. அது வந்து பிரமிட் ஷேப், பெல் ஷேப் அண்ட் ஷேப். அடுத்து என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் பார்த்துருந்தோம். அதோட டெஃபினிஷன் பார்த்துருந்தோம். அதில் பாப்புலேஷன் கிராஸ்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம். அடுத்து டபுளிங் டைம் பார்த்துருந்தோம். காசஸ் ஆர் ரீசன் ஃபார் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் சொல்லி பார்த்தோம். அடுத்து இம்பேக்ட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் பார்த்தோம். அடுத்து கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் வேரியேஷன் அமங் நேஷன்ஸ். அதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது வந்து இயர்லி growth rate. பாப்புலேஷன் இன் த வேர்ல்டு இஸ் கரண்ட்லி, அதாவது 2020 growing at a rate of around 1.05%. இந்த 2020 பாப்புலேஷன் growth rate வந்து 1.05%, which is down from 1.08 in 2019. 2019 இது வந்து 1.08 இருக்கு. 2018 வந்து 1.10 இருக்கு. வேற இந்த ஆனுவல் growth rate வந்து 2017 1.12 இருக்கு. இப்போ கிராஜுவலாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு. ஆனால் பட் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டு தான் இருக்கு. இந்த ஆனுவல் growth rate மட்டும்தான் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு. The current average population increases is estimated. The current average population வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளவு அப்படின்னா 81 million people per year. ஒரு வருடத்துக்கு 81 million per year average population increase. இந்த டயக்ராம் பாருங்க. ஆனுவல் growth rate வந்து இந்த டயக்ராம்ல வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வந்து இயர்ஸ், ஒய் ஆக்சிஸ்ல வந்து இயர்லி growth rate கொடுத்துருக்காங்க. 1950 இருந்து 2019 வரைக்கும் 2020 வரைக்கும் இதுல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ரைட். இப்போ பாருங்க அரௌண்ட் இங்க பாருங்க பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கு until 1967 to 1971 இடையில இருக்கு. ஐ திங்க் அப்ராக்சிமேட்லி இன் 1970s. Annual growth rate reached its peak in the late 1970s when it was at around 2% இருக்கு. in around 1970sல வந்து annual growth rate வந்து 2% இருக்கு. அதுக்கடுத்து பாருங்க, அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சுக்கிட்டே தான் வருது annual growth rate. But population increases, annual growth rate decreases. Okay. The world population will therefore continue to grow in the 21st century, but at a much slower rate. much slower rateல population வந்து increase ஆகுது to the recent past. Okay. World population projection. The world population has doubled 100%. அது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1959ல 3 பில்லியன் இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் வந்து 1999ல 6 பில்லியனா மாறி இருக்கு. இதுக்கு வந்து இட் டுக்ஸ் 40 இயர்ஸ். இதுக்கு 40 வருடங்கள் வந்து தேவைப்பட்டிருக்கு. ஓகே. அதே மாதிரி இப்போ இட் இஸ் நவ் எஸ்டிமேட்டட். இதே மாதிரி இப்போ இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் வந்து 6 இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் வந்து 6 பில்லியன் இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் 9 பில்லியனை மாறுறதுக்கு 2037ல மாறும். அப்போ அதுக்கும் 40 வருஷம் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லியிருக்காங்க. வேற 2057ல 10 பில்லியன் வந்து போயிடும். நம்மளோட பாப்புலேஷன், வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் வந்து 10 பில்லியன் வந்துடும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்றாங்க. பாருங்க பாப்புலேஷன் இதான் ரொம்ப முக்கியம். Less developed countries have 80% of population, whereas developed countries have 20% of population. Right? ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா, சவுத் அமெரிக்கா இதெல்லாம் பாருங்க பாப்புலேஷன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும், ரிசோர்சஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஓகே. இங்கே வந்து 20% ஆஃப் பாப்புலேஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும். அவங்களுக்கு ரிசோர்சஸ்லாம் நிறைய, நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ்லாம் அவங்களுக்கு நிறையா கிடைக்கும். This slide shows the population estimation. 2000ல எவ்வளவு இருக்கு, அந்த டாப் 10 மோஸ்ட் கண்ட்ரீஸுக்கு 2000ல எவ்வளவு இருக்கு, 2015ல 2013ல பாப்புலேஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி யூஎன் வந்து எஸ்டிமேட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. This slide shows the population distribution of 7 continents. ரைட்டா, 7 கண்டங்கள்ல பாப்புலேஷன் வந்து எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க. இந்த கிராஃபை பாருங்க, ஈஸியாக தெரியும். ஏசியாவில் வந்து 59.8%, ஆப்பிரிக்கா வந்து 16.7%. உள்ளதுலேயே மக்கள் தொகை வந்து எங்கே அதிகமாக இருக்காங்க, ஏசியாவில் தான் மக்கள் தொகை வந்து அதிகமாக இருக்காங்க, 59.8%. ஓகேவா. அண்டார்டிகெலாம் ரொம்ப வெரி ட்ரேஸ் 0.0002%, ஓசியானிக்கில் 0.5%. This slide shows the top 10 most populous countries. First வந்து சைனா, மக்கள் தொகையில் முதலிடம் வகிக்கிறது வந்து சைனா. செகண்ட் இந்தியா, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், இந்தோனேசியா, பாகிஸ்தான், பிரேசில், நைஜீரியா,
பங்களாதேஷ், ரஷ்யா, மெக்சிகோ. இவங்களோட பாப்புலேஷன் ஸ்டேட்டஸ் வந்து பாப்புலேஷன் கவுண்ட் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ரைட். இங்கே வந்து நம்ம பாப்புலேஷன் வந்து ரிலீஜியன் வைஸில், மதங்கள் வைஸில் பிரிக்கிறாங்க. கிறிஸ்டின்ஸ் வந்து 31.5% இருக்காங்க. முஸ்லீம்ஸ் வந்து 23.2%, ஹிந்துயிசம் வந்து 15%, 7.1% வந்து புத்திஸ்ட் இப்படி இருக்காங்க. ரைட்டா. ஜூஸ் வந்து வெரி ஃபியூ பர்சன்டேஜ், இங்கே ரெட் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க, வெரி ஃபியூ பர்சன்டேஜ். ரைட். இப்போ அதுக்குமே இங்கே எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கோன்றதுக்கு இங்கே எவ்வளோ கவுண்டு கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளோ கவுண்டு அதுக்குரிய பர்சன்டேஜுமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பாருங்கள், கிறிஸ்டியானிட்டிலையுமே வந்து 31%, அதில் இருக்கக்கூடிய கவுண்டில் 50% பேர் வந்து கத்தோலிக், 37% வந்து ப்ரொட்டஸ்டன்ட், 12% வந்து ஆர்த்தோடாக்ஸ் அண்ட் 1% வந்து அதர்ஸ். இப்படி எல்லா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் லுக் இன்டு திஸ் ஸ்லைட். ஓகே. நெக்ஸ்ட் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பாப்புலேஷன் ஸ்டேட்டஸ் இன் இந்தியா ஆர் டெமோகிராஃபிக்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. இந்தியாவோட அஃபிஷியல் நேம் வந்து ரிபப்ளிக் ஆஃப் இந்தியா. இங்கே என்னென்ன லாங்குவேஜ்லாம் பேசுகிறாங்க, இங்கிலீஷ், ஹிந்தி, தமிழ் எக்ஸட்ரா. லாட்டிடியூட் வந்து 20, லாங்கிடியூட் வந்து 77. கரன்சிஸ் யூஸ்டு, இங்கே என்ன கரன்சி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்தியன் ரூபி. ஓகேவா. டிமானிங் வந்து இந்தியன். ஓகே. நம்ம பார்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்து இந்தியாவை சுற்றி என்னென்ன கண்ட்ரிஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா ஆப்கானிஸ்தான், பங்களாதேஷ், பூடான், மியான்மர், சைனா, நேபாள், பாகிஸ்தான், ஸ்ரீலங்கா. ஓகே. பாப்புலேஷன் ஸ்டேட்டஸ் பாருங்க, யூஎன் எஸ்டிமேட் பண்ணதை விட நமக்கு இப்போ கரண்டாக பாப்புலேஷன் வந்து கூட தான் இருக்கு. ஜஸ்ட் ஓகே. பெர்த் பெர் டே 66,044 பேர் பிறக்கிறாங்க. டெத்து வந்து 27,467 பேர். மைக்ரேஷன் ஆகி போகிறவங்க வந்து 1,383 பேர். இந்த 27,467 1,383 கூட்டி 1,383 கூட்டி 66,044 கழிச்சோம் அப்படின்னா வி கெட் நெட் சேஞ்ச் 37,194 பேர் ஒரு நாளைக்கு புதுசாக இந்தியாவில் இருக்காங்க, உருவாகிறாங்க. கரண்ட் மேல் பாப்புலேஷன் வந்து 51.6%, ஃபீமேல் பாப்புலேஷன் வந்து 48.4%. இந்த கவுண்டில் 51.6% வந்து மேல், இந்த கவுண்டில் 48.4% வந்து ஃபீமேல். மீடியன் ஏஜ் வந்து 26.7. லிட்ரேசி வந்து 72.1%. கல்வி அறிவு பெற்றவங்க வந்து 72.1%. குளோபல் லெவலில் நம்ம செகண்ட் ரேங்க்ல இருக்கோம் பாப்புலேஷனில். குளோபல் லெவலில் நம்மளோட ஷேர் வந்து 17.71%. ஓகே. இது இங்கே பாருங்க, நம்ம இப்போ இந்தியாவோட பாப்புலேஷனில் 34.5% வந்து அர்பனில் இருக்காங்க. தி ரிமைனிங் இஸ் இன் ரூரல். இந்த கிரீன் கலரில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ரூரல், இந்த ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து அர்பன் பாப்புலேஷன்ஸ். இப்போ பாருங்கள், 1955 2020 வரைக்கும் ரெண்டு பாப்புலேஷனுமே இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்குது. ரூரல் பாப்புலேஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அர்பன் பாப்புலேஷனுமே இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்குது. This graph clearly depicts the increment of rural and urban population. இந்த கிராஃப் பாருங்க, லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இன் இந்தியா. இங்கே பாருங்க, 1950 2020 வரைக்கும் 1950 லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து பிலோ 40. இங்கே பாருங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூடி 2020 வந்து அப்ராக்சிமேட்லி 70 கிட்ட வந்துருச்சு லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி. இந்த லைன் வந்து ஆவரேஜ் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி, போத் செக்ஸஸ்க்கும் சேர்த்து லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி கொடுத்துருக்கிறதா இந்த லைன். ஓகே. பாருங்க, போத் செக்ஸுக்கு வந்து லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து 70.4 இயர்ஸ். வேறஸ் ஃபீமேலுக்கு வந்து 71.8 இயர்ஸ், மேலுக்கு வந்து 69.2 இயர்ஸ். ஓகே. இன்ஃபன்ட் மார்டலிட்டி நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். ரைட். பாப்புலேஷன் growth படிக்கும்போது படிச்சிருப்போம். இங்கே அதாவது ஒரு வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் 1000 குழந்தைகள், ஒரு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் எத்தனை பேர் இறக்குறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா 26.6 குழந்தைகள் இறக்குறாங்க. அதே மாதிரி 5 வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் எத்தனை பேர் இறக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 32.9 இன்ஃபேன்ட்ஸ். ஓகேவா. இங்கே பாருங்க, இது ரெண்டுமே 1900 இன்ஃபேன்ட் மார்டலிட்டியும் டெத் அண்டர் ஏஜுமே வந்து 1950 அதிகமாக இருக்கு. அது 180 அண்டு 280 அந்த ரேஞ்சில் இருக்கு. இங்கே அப்படியே குறைஞ்சு இது எவ்வளவுக்கு ஆயிருக்கு, 26 அண்டு 32.9க்கு ஆயிருக்கு பாருங்க. ஓகேவா.
Next, population density. Right. In 2019, population density in India is 460 people per kilometer square. ஒரு கிலோமீட்டர் ஸ்கொயரில் 460 மக்கள் வந்து இருக்காங்க. இதுதான் இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி வந்து 460 பெர் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர். இது பெர் மைல்ஸுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா பெர் மைல் ஸ்கொயருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா 1190 பீப்புள். ஓகே, இது வந்து கால்குலேட்டர் பண்ணி டோட்டல் லேண்ட் ஏரியா ஆஃப் இந்தியாவோட டோட்டல் லேண்ட் ஏரியாவுக்கும் கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே வந்து ஏஜ் குரூப்பை வச்சு இந்தியாவோட எவ்வளவு பாப்புலேஷன் வந்து எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க. இங்கே வந்து அதே மாதிரி தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்ப வேரியேஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷன் பேஸ்ட் ஆன் ஏஜ் ஸ்ட்ரக்சரில் 3 ஏஜ் குரூப் பிரிச்சிருப்போம். ஒன்று வந்து ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப் பிலாங்ஸ் டு அண்டர் 15. ஓகே, அடுத்து வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் 15 to 64. ஓகேவா, அடுத்து வந்து போஸ்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் அபவ் 65. ஓகேவா, இந்த ப்ளூ கலரில் போட்டிருக்கிறது வந்து ப்ரீ ரீப்ரொடக்டிவ், ஆரஞ்சு கலரில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ரீப்ரொடக்டிவ், எல்லோ கலரில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து போஸ்ட் ரீப்ரொடக்டிவ். ஓகே, இதோட கவுண்டெல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கவுண்ட்லையுமே மேல் ரேஷியோ ஃபீமேல் ரேஷியோஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அதோட டயக்ராம் வந்து நமக்கு இப்படி தான் இருக்குது. பேஸ் வந்து இங்கே பாருங்கள், நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த போல பேஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இங்கே கண்டினியூஸாக பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. இதுதான் இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் வேரியேஷன் பேஸ்ட் ஆன் ஏஜ். ஓகே, ரைட். இன்னைக்கு நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் வேரியேஷன் அமங் நேஷன், அதில் இயர்லி க்ரோத் ரேட்னா என்ன, இயர்லி க்ரோத் ரேட்டை பற்றி பார்த்தோம். வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம், எஸ்டிமேஷன்ஸ் பார்த்தோம். பாப்புலேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், பாப்புலேஷன் வந்து எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்காது 7 கண்டினென்ட்ஸில் அப்படின்றத பார்த்தோம். டாப் 10 மோஸ்ட் பாப்புலஸ் கண்ட்ரிஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். பாப்புலேஷன் ரிலீஜியன் வைஸ் எப்படி பாப்புலேஷனை பிரிச்சிருக்காங்க, எந்த ரிலீஜியனில் மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்காங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அடுத்து பாப்புலேஷன் இன் இந்தியா அண்டு டெமோக்ராஃபிக்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவோட பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தோம். ரைட், என்னென்ன லாங்குவேஜ் பேசுகிறாங்க, லாட்டிடியூட் என்ன, லாங்கிடியூட் என்ன அப்படின்லாம் பார்த்தோம். பாப்புலேஷன் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தோம். செகண்ட் ரேங்க்ல இருக்கும், எவ்வளோ 17.71% ஆஃப் வேர்ல்டு பாப்புலேஷனில் இருக்கும். ரைட், அது மாதிரி சில பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம். பாப்புலேஷன் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தோம். அடுத்து ரூரல் வெர்சஸ் அர்பன், இது கான்ஸ்டண்ட்டாக கண்டினியூஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகி போய்கிட்டே தான் இருக்கும். 1950 2020 வரைக்கும் ரூரல் பாப்புலேஷனும் சரி அர்பன் பாப்புலேஷனும் சரி இன்க்ரீஸ் ஆகி போய்கிட்டே தான் இருக்குது. லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகி போய்கிட்டு தான் இருக்குது. இன்ஃபென்ட் மார்டலிட்டி அண்டு டெத் அண்டர் த ஏஜ் ஆஃப் 5, இது வந்து அங்கே 280 180 டிகிரீஸ் ஆகி 26 32க்கு குறைஞ்சிருச்சு. ரைட், பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி வந்து 460 பெர் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர். ஏஜ் ஸ்ட்ரக்சரில் பாப்புலேஷன் வேரியேஷன் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஓகேவா, தேங்க்யூ.